गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करुँच आपण मैंने भले थे। तो आज एमती गोटे बसती भाविली कि गोटे बहुत पिला भावुं कि नन आईटी रु आईटी केमती स्विच करेंगे, ग्रेजुएशन पिला हूँ कि अलग ब्रांच पिला हूँ जमती इंजीनियरिंग कर मेकानिकल हो इलेक्ट्रिकल हो कि सिविल हो। तो बहुत पिला भावुं कि केमती नन आईटी रु आईटी स्विच करेंगे। बहुत पिला स्ट्रगल कर, बहुत पिला स्टक भी होती, किए सपोर्ट जॉब कर, किए कॉल सेंटर जॉब कर, चाट प्रोसेस जॉब कर, बहुत पिला अच्छा एवं भी छोट मोट जॉब कर, बहुत पिलांकर इच्छा अच्छी कि आम नन आईटी रु आईटी की स्विच करूँ, आम केमी कौन गोटे पाठ पढ़ू, आम कौन पढ़ा पड़ो, तो आम केमी कौन गोटे कोर्स हो कि केमी कौन जॉब अप्लाई करूँ, केमी कौन इंटरव्यू देवु, तापर भिडटा मुझे बनवाक भाविली कि गोटे किसी इनफर्मेशन हम इनफर्मेटिव मिल पिला। तो पिला जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा से मैंने बहुत आमर उड़िया भाई मैंने अच्छा भौणी मैंने अच्छा से ट्राए कर। तो मोर भी बहुत कमेंट भी आसी कि बहुत पिला अच्छा किए बीएससी कर, किए एमएससी कर, किए एमसीए कर, किए भी बीटेक कर पास आउट होती बहुत किछि दिन भी ट्राए करुँच। तो मुझे भिडटा बनई। तो आपको ये भिडटा भल लगे तो भिडटा भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मो चैनल, मत मोटिवेट लगे भिडियो बनाओ। तो चलते स्टार्ट करें आज भिडियो। तो आज जो भिडटा तो नन आईटी रु आईटी तुम केमती आसो, गोटे नन आईटी पिला हो तो केमती गोटे आईटी आसो। फास्ट है तुम किसी भी गोटे डोमेन तुमको चूज करार अच्छे कि तुम्हें कौन पाठ पढ़ीच, कौन तुम जाच। तुम आमर कॉलेज रे बहुत अच्छी ओडिया पिला माने आम जो पाठ पढ़ुचे, जो कॉलेज रे पढ़ाऊँच कि जो कॉलेज रे भी पढ़ा हो, तो एते एक्चुअली आमर कोडिंग हो कि किसी भी लैंग्वेज गोटे आमको पढ़ो ना भलसे, कहीं आमर कॉलेज रे एते आगुरु ग्रो नथिला कि आम बहुत जिन सब जाणिक आम आसिक करुचे। तो जेहेतु आम एत जिन जानी तो आमर छोट मोट जमी डाटाबेस होगा टी डाटाबेस पढ़ा हुए। तो कंप्यूटर गोटे दुटा सब्जेक्ट रुहे, सी गोटे थिला कॉलेज टाइम रे बीटेक जो मैंने कर जानी। तो एमती नुह कि जाभा हो डॉटनेट हो पाइथन हो, तो ये सब जिनस न थाए ना पढ़ा भी हुए। तो निजे निजे गोटे पढ़ी निजे निजे आम बहुत किसी स्ट्रगल करके जगह गोटे पहुँचू। तो से भाविली गोटे भिडटा बनइले गोटे पिला किसी हेल्प मिल। तो से भिडटा बनई। तो फास्ट है तुम नन आईटी रु आईटी की जो आसो, देन तुमको फास्ट कौन करा पड़ो ना तुमको किसी भी गोटे टेक्नोलोजी चूज करार अच्छे। तुम एमती भी तुम टेस्टिंग हो, तुम डेवलप्स हो कि जाभा हो पाइथन हो, तुम जब जाभा डेभलपर हवा चाहो तुमको जाभा जानवर अच्छी, जाभा सागर स्प्रिंग हाइबरनेट होगला, तो जाभा रिलेटेड जहाँ भी तुम रहा सब तुम जानवर अच्छी। पाइथन हेल्ले तुम पाइथन डेभलपर हो कि पाइथन ऑटोमेशन पाइथन हो, पाइथन जमती जाभा ऑटोमेशन हो टेस्टिंग रे, सेमती पाइथन ऑटोमेशन हो, तो जाभा स्क्रिप्ट रोचे। तो बहुत किसी तुमको ताऊपर जानवर अच्छे। तुम जदि सेलेनियम ऑटोमेशन तुम जान जाभा सेलेनियम ऑटोमेशन सी गोटे रहा, जो तुम पाइथन ऑटोमेशन जान सी भी गोटे रहा। तो देन तुम रहा ये है डेभलपर, तापर रहा तुम डाटा एनालिस्ट होगला, तुम डाटा साइंस इंजीनियर होगला, टेस्टिंग होगला, डेवलप्स होगला। तो ये सब स्किल तुम जानवर अच्छे। तापर तुम ये जिनस जाना देन तुम रहा बेसिक तुमको स्किल जानवर अच्छे। गोटे है तुम फास्ट है तुम टेक्नोलोजी जान, तापर तुमको बेसिक स्किल जानवर अच्छे कौन आपाई कौन कौन पढ़ार अच्छी, तुम कौन कौन पढ़ो तो सहीटा जाना पड़ो। देन तुम पढ़ी सारापर तुम प्रैक्टिस कर सहीटा। तुम जे जहाँ भी तुम कोर्स कर या ऑनलाइन आजिकल यूट्यूब रे तो बहुत कोर्स मिल जाऊँगी। तुम यूट्यूब रे भी बहुत तुमको पढ़िया मिल जाव, तुम बहुत चैनल पशिले तुम प्लेलिस्ट मिल जाव। जाभा जो तुम पढ़ो दुर्गा सार गोटे अच्छी, तो दुर्गा सफ्टवेयर गोटे हैदराबाद दुर्गा सार जोटा पढ़े सी बहुत लेंदी टी अच्छी, किंतु जो पिला भी गोटे पढ़ो मोर गोटे सांग अराउंड 4 मंथ भाया से जाभा दुर्गा सार देखी, तो सी आराम से गोटे जॉब जाभा डेभलपर हो पाला। 3 मंथ 4 मंथ देखला तो 6 मंथ बेलू होगला। तो तुम जब चाहो दुर्गा सार पढ़ाई से भी पढ़ी पार, सी गोटे ऑप्शन। द्वितीय ऑप्शन है तुम जदि जाभा टी पॉइंट रु तुम पढ़ी पार। आजिकली आमर आसीगला अपना कॉलेज गोटे श्रद्धा दीदी अच्छा, श्रद्धा खापरा, पाखु तुम पढ़ी पार। तो बहुत प्रकार अच्छी। तो तुम टेलीस्कोप गोटे अच्छी सेठू भी जाभा तुम पढ़ी पार। तो यही भाया सार मैंने अच्छा, तो तुम सेठू भी पढ़ी पार। तापर रहा तुम कोडिंग प्रैक्टिस केमती कर, तुम बहुत पिला एवं स्टार्टिंग रु जो मैंने बेसिक भी जानुच हैकर रैंक लीड कोड एवं एत प्रैक्टिस करनी, तुम धीरे धीरे से प्रैक्टिस कर पार
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବେସିକ୍ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଜାଭା କମ୍ପାଇଲର୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାଇଲର୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଡ଼ିଟର୍ ହେଇଗଲା, ତ ତୁମେ ସେଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଲିପ୍ସ ହେଇଗଲା, VS କୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟେଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ଏ ସବୁ ଏଡ଼ିଟର୍ରେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ତୁମେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚୁଜ୍ କରିଛ ତା ଉପରେ ତୁମକୁ ଜବ୍ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେଲ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ନିଅ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କେମିତି ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହେଲାଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଲେଣି। ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ, ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ତୁମେ କେତେ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇବାର ଅଛି। ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇବ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତୁମେ ସବୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ନୌକରି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଲିଙ୍କଡିନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ହାୟରିଷ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଟପ୍ ହାୟର, ତାପରେ ହେଲା ଇନଷ୍ଟା ହାୟର, ଆଜିକାଲି ଆସିଗଲା ୱେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଅଛି, ଆମର ଗ୍ଲାସଡୋର୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ନୌକରିରେ ଡେଲି 50, ତୁମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ, 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଡେଲି ନୌକରିରେ 50ଟା ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କର। ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ବନଉଛ ବି ATS ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର। ATS ଚେକର, ଗୁଗୁଲରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ପକାଇଦେବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ATS ଚେକର ଯିବେ, ATS ଚେକର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୁଗୁଲରେ। ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ର ତଳ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ରେ ATS ଚେକର ଯାଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ବି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇଛ ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ 75%ର ମୋର୍ ଦେନ୍ ହେବା ଦରକାର। 75%ରୁ ଅଧିକ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ତୁମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ବେଟର୍ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇଛ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍, ଯେଉଁମାନେ HR ମାନଙ୍କ କତିରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କର 1ରୁ 2 ପେଜ୍ ଭିତରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନାଉଛ ATS ଚେକର ଫର୍ମାଟ୍ର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନାଅ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବିଲ୍ଡର ହେଇଗଲାଣି। ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବିଲ୍ଡର ହେଉ, ଲାଇଭ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉ କି ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆଜିକାଲି ChatGPTରେ ବି ତୁମେ ପକାଇଲେ ବି ତୁମକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବ। ତ ଫ୍ରି ଅଛି, ପେଡ଼୍ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଯାହା ବି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତିକି ବି ମନେକର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୁମେ ଫ୍ରି ବାଲା ୟୁଜ୍ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ୱିକଲି 2 ୱିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଯାଉଛି 150 200 ଭିତରେ ବି ପରଚେସ୍ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସେଇଟା ବି ବନେଇ ପାରିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ୍ 2-4ଟା ବନେଇକି ରଖିଦିଅ, ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା, ତୁମେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ତୁମେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁ କରିଦେଲ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇଦେଲ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ବନେଇଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତ ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ନୌକରି ହେଇଗଲା। ଇନଷ୍ଟା ହାୟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲ। ଇନଷ୍ଟା ହାୟର ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ତୁମେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର। ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ତୁମେ ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ HR ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। HR ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପୋଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ HRଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ କେମିତି? ବହୁତ HR ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ୱିଥ୍ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବ କି ଆଇ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ପୋଜିସନ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଫର୍ ମି, କି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ତ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ବି ଜିନିଷ ତୁମେ କହିପାରିବ। ତୁମେ ଆଜିକାଲି ChatGPTରୁ ବହୁତ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ HRକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କି ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଉ, ଡେଭଅପ୍ସ ହେଉ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଜାଭା ଡେଭଲପର ହେଉ, କିଛି ବି ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛ, ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ବି ପିଲା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଓପନିଂ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କର କି ହାଏ, ଆଇ ଆମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ପୋଜିସନ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଫର୍ ମି ଫର୍ ୟୁର୍ କମ୍ପାନୀ କି ସମଥିଙ୍ଗ। କିଛି ବି ଗୋଟେ ତୁମେ ChatGPTରୁ ପକେଇକିରି କିଛି ବି ତୁମେ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ତୁମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବନାଅ। ସେ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ତୁମେ ରଖିକିରି ତୁମେ ChatGPT ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ତୁମେ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ବନେଇଛ, ସେ ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କର। ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଜବ୍ ମିଳିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କାହାକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନି। ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଗୋଟେ ତୁମେ ଫଲୋଅପ୍ ନେବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବ କି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ଓପନିଂ ଅଛି ତୁମେ ଦିଅ।
ମୋତେ ରେଫର୍ କର, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି, ମୋ କାପାବିଲି ହିସାବରେ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର ବି, ଯିଏ ବି ଜଣାଶୁଣା ତୁମ ନିଜର ଥିବେ, ତୁମେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ବି ତୁମକୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛ, ଆଜିକାଲି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ କତିରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ହଜାର ମିଟିଂ ରହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି। ତ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛୁ, ପିଲା ଫଲୋଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଅ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ। ଆଉ 9-10 ଆୱାର ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ରହି 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା, IT ସେକ୍ଟରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ତୁମ ପାଇଁ କାହା କତିରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହୁନି କି ଗୋଟେ ସେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଡ଼ା ପବନ ମାରିକିରି, ମୁଁ ରିଅଲିଟି କହୁଛି, ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ, ପିଲା ତୁମକୁ ହଁ କହିଦେବେ, ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମକୁ ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ଫଲୋଅପ୍ ନେବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାର କ'ଣ ଜବାବ ଅଛି? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ କର, ଆପ୍ଲାଏ ଡେଲି କର। ନୌକରୀରେ ତୁମେ ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କର, ଫଲୋଅପ୍ ନିଅ। ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ତୁମେ ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କର, ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ବି ତୁମେ ପଳେଇବ ଇଜି ଜବ୍କୁ, ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ପାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହଉ, 24 ହଉ, 24 ଆୱାର ତୁମେ ମାରିଦେବ, ଇଜି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇକିରି ତୁମର ଯେଉଁ ବି ତୁମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କର। ଇନଷ୍ଟା ହେୟାର ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଟପ୍ ହାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଅଛି। ଇନଷ୍ଟା ହାୟାର MNC ପାଇବ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇବ, ମିଡ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଇବ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ପାଇବ। ହାୟାରିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହାୟାରିଷ୍ଟରୁ ବି ତୁମକୁ କଲ୍ ଆସିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଅପ୍ଲର୍ସ ତୁମକୁ ରିମୋଟ୍ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଅପ୍ଲର୍ସ ବି ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଟେକ୍ରୁ ଆଇଟିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତୁମେ କରିଦେବ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତୁମକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ, ତୁମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ କି ତୁମକୁ ଗୋଟେ IT ଜବ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ। ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ମାନେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଅ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ କାମ ଶିଖିକିରି, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ଆରାମସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ସେମାନେ କାମ ବୁଝେଇବେ, ତୁମ ସହିତ କାମ କରିବେ, ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ତୁମେ ବି କାମ ଶିଖିଯିବ। କାମ ଶିଖିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ ଜିନିଷ ଜାଣିଯାଇଥିବ, ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ମୁଁ ନନ୍ ଆଇଟିରୁ IT ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି।